Record. Yeah, today we are going to start animal tissues. I completed plant tissues, right? So basically, the major difference based on the difference, the tissue, the arrangement of tissue is different, right? Based on the function, basically. Whereas in case of plants, where we have seen most of the dead tissue that was providing mechanical support to the plant, kada? Because it has to stand at one particular place because it is not moving. Plants, they do not move, right? But whereas animals, it is moving, right? For its shelter, for its food, the animals that keep on going, right? So in order to provide energy, right, or in order to provide the movement, the arrangement of tissue is different, right? ఇంకొక పాయింట్ ఏమని చెప్పాను నేను, అనిమల్స్ లో వచ్చేసి లివింగ్ టిష్యూస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, లివింగ్ సెల్స్ ఎక్కువగా కంపారిటివ్లీ, రైట్? వెరస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ వేర్ యూ విల్ ఫైండ్ ద డెడ్ టిష్యూ, మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెడ్ టిష్యూ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్. ఒక పెద్ద బనియాన్ ట్రీ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ టు ద ప్లాంట్, రైట్? ఇన్ దాట్ కేస్ ద డెడ్ టిష్యూ ఇస్ మోర్ కంపారిటివ్లీ. బార్క్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, బెరడు అని చెప్పుకున్నాం కదా, that is nothing but the dead tissue that is providing everywhere. మనం చెప్పుకున్నాం, ఏమని చెప్పుకున్నాము, xylem fiber is a dead cell, it is providing mechanical support even in case of phloem, even in vascular tissues, right? అలా ప్రతి ఒక్క టిష్యూలో కూడా ఏవో కొన్ని సెల్స్ that is providing mechanical support to the plant because it is not moving. But in case of animals it's like that, the animals continuously they'll move from one place to the another place, right? So in order to provide movement, the tissue, the arrangement of tissue is different. That is muscular tissue. Muscular tissue basically, because of the contraction and relaxation of the muscles, the movement is possible in case of animals, right? Ala different functions ni carry out cheyadaniki different tissues untayi. Major ga vachesi that is one difference we have observed, right? Okati movement. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండోది మూమెంట్ ఒకటేనా అమ్మ, ఇంకొకటి ఏదో చెప్పుకున్నాం కదా, ఏంటది? మూమెంట్ ఒకటి, ద అదర్ మేజర్ డిఫరెన్స్ గ్రోత్ చెప్పుకున్నాం కదా, వేర్ యూ ఫైండ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యూ డోంట్ ఫైండ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ because you don't find continuous growth. In case of animals, growth is limited one, right? Our rendu differences chuskunam. Let us focus on this part, that is the animal tissues. See, if you observe the diagrams, this is the stomach and here it is the lungs, right? If you observe parts or the organs, right, you will find different types of tissues. Oka tissue kaadu, స్టమక్ ని చూసినట్లయితే ఒకే ఒక టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ ఉండదు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి. ఏంటా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్, హౌ దీస్ టిష్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ టుడే. ఓకే, సో based on the function, the tissues are of 4 types in case of animals. The first one is epithelial tissue. The first one is epithelial tissue, right? Not only epithelial, muscular tissue is there, right? Connective tissue, and finally that is the nervous tissue. So totally 4 types of tissues are there in animals, right? The first one is epithelial tissue. Epithelial, EPITHELIAL, epithelial tissue. Today we are going to focus on epithelial tissue only. Okay, inka untayi based on the function. There are 4 types. Connective tissue, right? Another tissue is muscular tissue. Muscular tissue basically it helps in the movement, right? Muscle tissue, muscular tissue basically it helps in movement. Whereas the another tissue is that is nervous tissue. Nervous tissue is helpful in ela chepali, న్యూరాన్స్ బేసికల్లీ దే రెస్పాండ్. బేసికల్లీ అంటే ఏదైనా చిన్న ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది, వెంటనే మనకు తెలుస్తుంది కదా.
the message is passed to the nerve, to the brain, right? ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఈ సిస్టమ్ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది మళ్ళీ మనం 10th క్లాస్ లో చదువుకుంటాం. హౌ బేసికల్లీ neurons are helpful in transporting the messages or the information from one cell to the another cell and finally to the central nervous system, that is the brain. అంటే అది బ్రెయిన్ కి వెళ్తుంది కదా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది, ముళ్ళు గుచ్చుకోయింది లేదా ఏదైనా ఒక హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే దాన్ని టచ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ వెరీ హాట్, యూ నీడ్ టు రిమూవ్ యువర్ హ్యాండ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి మనకు మళ్ళా ఒక రెస్పాన్స్, ఇమీడియట్ గా ఒక రెస్పాన్స్ అనేది ఉంటుంది మన బాడీలో కదా. అట్లాగే హాట్ గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ హాట్ గా ఉన్నప్పటికీ అట్లాగే పట్టుకొని కూర్చోం కదా, దాన్ని వదిలేస్తాం, ఇమ్మీడియట్ గా వదిలేస్తాం. లేదంటే ఒక చిన్న చీమ కుట్టిందంటే వెంటనే, లేదా దోమ కుట్టిందంటే వెంటనే ఏం చేస్తాం, దాన్ని చంపేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్, రైట్? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్? హౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ is passed, that is because of neurons. Okay, so this is about a nervous tissue. అది కూడా ఉంటుంది మనం నెక్స్ట్ 10th లో చాలా డీటెయిల్డ్ గా చదువుకుంటాము. కనెక్టివ్ టిష్యూ, బ్లడ్ ఇస్ అ లిక్విడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ యాక్చువల్లీ ఏమేమి ఉంటాయి బ్లడ్ లో, ఏ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఈస్ ఆర్బిసి, వాట్ ఈస్ డబ్ల్యూబిసి అనేది మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నౌ లెట్ us focus on the first tissue, that is epithelial tissue. See, epithelial tissue is a covering tissue. Okay, it is a covering tissue. ikkade istunnadu chudu, this is a covering or protective tissue in the animal body, right? It is a covering or the protective tissue in animal body called epithelial tissue. Epithelium covers the most of the organs and cavities. This is important. Epithelial ekkada untundi epithelial tissue? First of all, let me give the information about what is epithelial tissue. వైట్ బోర్డ్ తీసుకుంటాను, నేను జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను. ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది, రైట్? లెట్ మీ టేక్ వైట్ బోర్డ్. Yeah, see here generally cells, whereas in case of మనం చూసుకున్నాం కదా ప్లాంట్ టిష్యూస్ లో సెల్ అరేంజ్మెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ కూడా సెల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే జనరల్ గా the cells are very thin, okay, here, and the cells are tightly packed here like this. The cells are tightly packed. ఇలాగే ఉండాలని ఏం లేదు, ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, రైట్? ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, రైట్? If you observe, the shape might be different and it is forming a thin layer like this, ఇలా, right? Based on the shapes of the cells, the tissues are named differently, right? Let me give first of all, based on the shape of the cell, based on the shape of the cells, it is of 4 types. Squamous epithelium, are you able to see? Whiteboard కనిపిస్తుందమ్మా? Yes ma'am. స్లైడ్స్ తీసుకుంటా, వైట్ బోర్డ్ వద్దు, స్లైడ్ షేర్ చేస్తాను నేను. కనిపిస్తుంది. యా, ఇక్కడ చూద్దాము. See, based on the shapes, I'll show this. I'll take slide sheet. Yeah, see here. See, epithelial tissues వచ్చేసి ఇలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. See here, based on squamous epithelium. See, based on the function, based on the shape of the cell. Okay, based on the shape of the cells, they are of different types. One is a squamous epithelial tissue. What happened? ఇదంతా అయిపోయింది, చెప్పేసి కనిపిస్తుంది కదా. See here. Yes ma'am. Epithelial tissues are categorized into 4 types first of all, right? See, this is squamous. Again, it is categorized into squamous epithelial tissue, columnar epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, glandular epithelial tissue, right? Again, this epithelial tissue is nothing but the covering tissue, where it is covering the organs of the body. Ante lopala organs untayi kada, not only the organs of the body but also it covers the cavities. Cavities ante enti? Buccal cavity or mouth ante it is nothing but the cavity, right?
ఎంటీ స్పేస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాని ఇన్నర్ లైనింగ్ అంతా, అంటే ఇక్కడ పైన మ్యూకస్ ఉంటుంది కదా, ద ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఈస్ దేర్ రైట్. దాని పైన మనం ఒక వుడెన్ స్పూన్ తో ఇలా స్క్రాప్ చేసి, 8th క్లాస్ లో చెప్పాను, స్క్రాప్ చేసి దాన్ని మైక్రోస్కోప్ కింద చూసినట్లయితే యూ విల్ ఫైండ్ సెల్ అనేసి, సెల్ అబ్జర్వేషన్ అంటే ప్లాంట్ కి యానిమల్ సెల్ కి డిఫరెన్సెస్ చెప్పేటప్పుడు మనం మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేసాము కదా, 8th క్లాస్ లోనే చెప్పాను నేను. యూ నీడ్ టు కలెక్ట్ సమ్ లైనింగ్ ఆఫ్ మౌత్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అబ్జర్వ్ యానిమల్ సెల్ అనేసి మనం చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందమ్మా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, బికాస్ ఇట్ ద ఎపిథీలియల్ టిష్యూ దట్ ఈస్ కవరింగ్ ద మౌత్ రైట్. అంటే మౌత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద క్యావిటీ, క్యావిటీ అంటే ఎంప్టీ స్పేస్ రైట్. ఎంప్టీ స్పేస్ లో lining, the outermost lining is made up of epithelial tissue, right? So epithelial tissue once again it is categorized 4 types: squamous, column, అంటే based on the shape of the cell. ఒకవేళ థిన్ గా ఫ్లాట్ గా ఉన్నట్లయితే సెల్స్ ఎలా థిన్ గా ఫ్లాట్ గా ఉన్నట్లయితే లైక్ టైల్స్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. టైల్స్ ఎలా ఉంటాయమ్మా? మనము ఇంట్లో టైల్స్ వేసుకుంటాం కదా ఫ్లోర్ మీద కదా, అవి ఎలా పల్చగా ఉంటాయి కదా, పల్చగా ఉండి ఫ్లాట్ గా ఉంటాయి. ఒకవేళ సెల్స్ అలా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్క్వామోస్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అంటారు. ఓకే, బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్, ఇన్ సమ్ పర్టికులర్ ఏరియా, అంటే ఆర్గాన్స్ లో మళ్ళా మనం ఎక్కడ ఏది ఉంటుంది తర్వాత చెప్పుకుందాం, బేస్డ్ ఆన్ ది షేప్. దే ఆర్ 4 టైప్స్ అని చెప్పాను కదా. కాలమ్నార్ అంటే సెల్స్ వచ్చేసి కాలమ్ మాదిరిగా, అంటే పిల్లర్ మాదిరిగా ఉంటాయి. ఓకే, సెల్స్ ఎలా ఉంటాయి? పిల్లర్ మాదిరిగా ఉంటాయి, అంటే పొడవు ఎక్కువ ఉంటుంది వెడల్పు కంటే. ఓకే, క్యూబాయిడల్ అంటే పొడవు వెడల్పు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, అలా ఉన్నట్లయితే దాన్ని క్యూబాయిడల్ అన్నారు. అండ్ ఫైనలీ దట్ ఈస్ ద గ్లాండ్యులార్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ కూడా డయాగ్రామ్. రైట్, లెట్ us focus on this part. ఓకే, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నారు చూడు. దిస్ ఈస్ సింపుల్ స్క్వామోస్ ఎపిథీలియం where you'll find thin cells are very thin and they are flat, right? But this is cuboidal. Chudu, the cell is like a cube and these are columnar. Cells are like a column. Ante podavu ekkunnai kada. If at all possess, if this columnar, if they possess, yeah, columnar epithelial tissue, sometimes it possesses the cilia. Cilia ante ఒక చిన్న హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని సీలియేటెడ్ కాలమ్నార్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అని అంటారు. సీలియా కూడా ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్. అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామోస్. ఒకవేళ ఈ థిన్ లేయర్స్ పైన ఉంది కదా సింపుల్ స్క్వామోస్ అని రాస్తుంది కదా, సో ఈ సింపుల్ స్క్వామోస్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ వన్ అబౌవ్ ది అదర్, అంటే ఇలా ఒక దానిపైన ఒకటి అరేంజ్ అయి ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామోస్ tissue అంటారు. Stratified. See, based on the shape I am here, the names are different. That's it. Based on the shape of the cells. And one thing you need to observe here, you don't find intercellular spaces at all. Intercellular spaces అనేవి అసలు కనిపించవు. ఓకే, ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ అనేవి ఉండవు అసలు. ఓకే, మరి ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అవి ఈ సెల్స్ అంటే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. యా, వైట్ బోర్డ్ తీసుకుంటా నేను ఒకసారి. ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయంటే జనరలీ, సారీ, యా, ఇలా తీసుకున్నట్లయితే సెల్స్ అనేవి ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. యా, are you able to find మా వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది కదా? Yes, ma'am. So these are the cells. See, నిమిషం. See, these are nothing but the cells. See, do you find
intercellular spaces in between the cells? No, right? And let me take another color in order to show the nucleus. Nucleus is present, right, within the cell. Let me draw like this. So nucleus is present. కొంచెం పెద్దగా వేసుకోవచ్చు nucleus ని మనము, right? ఇలా nucleus is present here, right? And even cytoplasm also. Cytoplasm, let me take another color, yellow color, right? Cytoplasm is present. Cytoplasm తీసుకుంటే ఇది ఎందుకో సైటోప్లాజం ఉంటుంది మా సైటోప్లాజం నేను yellow కలర్ లో చూపిస్తున్నాను. ఇంతకు ముందు న్యూక్లియస్ చూపించాను, అది ఎందుకో ఏమో వెళ్ళిపోతుంది న్యూక్లియస్, వేరే కలర్ తీసుకుంటాను. I'll try to draw. Yeah, now you can find cytoplasm exact గా అలాగే ఉండదు. సైటోప్లాజం సెల్ లో ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను. సెల్ ఇలా తీసుకున్నట్లయితే if it is the cell, this is the nucleus, right? This is the nucleus, right? కొంచెం ఓకే. సైటోప్లాజం ఎలా ఉంటుంది మా సైటోప్లాజం it is present like this, right? ఇలా కదా సైటోప్లాజం ఇలా ఉంటుంది, రైట్? సైటోప్లాజం దాని చుట్టూ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ న్యూక్లియస్, రైట్? సో సెల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ టైట్లీ వితౌట్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్. అండ్ every tissue, every epithelial tissue that is present on the basement membrane. See this blue colored is there, right? ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నటువంటి లేయర్ కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఈజ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. అంటే ఇందాక డయాగ్రామ్ లో వేసాను కదా, అంటే ఈ సెల్స్ వేసాను కదా, ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఎ టిష్యూ కాల్డ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. దిస్ టిష్యూ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద basement membrane. This is the basement. అంటే ఈ బేస్మెంట్ మీద ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అనేది అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. Did you understand? So this is the basement membrane that is made up of a fibrous material called collagen. అంటే దీని బ్లూ కలర్ లోపల ఈ బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్ లో ఏముంటుంది అంటే కొల్లాజన్ ఉంటుంది. The matrix called collagen. Let me write it. Collagen. COLLAGEN. So generally GEN madi. So the collagen, that is nothing but the matrix of ante diagram. Let me take another color. I'll show the matrix that is present in the basement membrane. కలర్ వేరే తీసుకుంటాను. సో దిస్ ఈజ్ అంటే లోపల ఆ బ్లూ కలర్డ్ బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్ ఉంది కదా, ఆ బ్లూ కలర్డ్ బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్ లోపల ఏముంటుంది అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది, ఫైబ్రస్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కొల్లాజన్. జనరలీ దిస్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దీస్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఆర్ ద ఎపిథీలియల్ లైనింగ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్, right? Irrespective of the shape, okay? That might be the squamous epithelial tissue, that might be the cuboidal or columnar or ciliated, right? But this basement membrane is compulsory గా ఉంటుంది. దానిపైననే ఈ ఎపిథీలియల్ లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీనిపైన ఈ ఎపిథీలియల్ లేయర్ అనేది అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారు? బేస్మెంట్ మెటీరియల్ అంటారు. సో ఆన్ దిస్ బేస్మెంట్ ద సెల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ వితౌట్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్, and this basement actually contains the fibrous material called collagen. Did you understand? Ma cells ela arrange ayi unnai without intercellular spaces, they are arranged tightly, right? And it is forming the lining. It is a covering layer and cheppanu nenu, covering tissue. I can say that it is a covering tissue because it is covering the internal organs ante evi like lungs తీసుకోండి, it is covering the esophagus. It is అందుకనే నేను ఎలిమెంటరీ కెనాల్ డయాగ్రామ్ ఇంతకు ముందే పంపించాను మీకు, ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ లోనే పంపించాను. ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లో మౌత్ ఉంటుంది, మౌత్ ఇస్ ఫాలోడ్ బై ఈసోఫాగస్ అండ్ దెన్ స్టమక్ అండ్ దెన్ బిగ్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అని చెప్పాను కదా. సో ఆ ట్యూబ్యులార్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ట్యూబ్యులార్ స్ట్రక్చర్స్ కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్యూబ్ మాదిరిగా ఉంటాయి కదా. సో ద inner lining, even the inner lining that is made up of epithelial tissue.
అంటే ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి అనేది నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ వన్స్ అగైన్. అంటే క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది, కాలమ్నార్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ స్క్వామోస్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది. సి బేస్డ్ ఆన్ ది షేప్ దే వర్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టైప్స్. నాట్ ఓన్లీ షేప్ బట్ ఆల్సో ద ఫంక్షన్. అంటే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, స్క్వామోస్ ఏం చేస్తుంది. Squamous epithelial tissue. One thing you need to remember, irrespective of the name, either it might be squamous or it might be cuboid or it might be columnar, but they are present on the basement material. The basement material that contains the collagen. దాని పైన ఈ అరేంజ్మెంట్, ఈ సెల్స్ అనేవి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి, రైట్. బేస్మెంట్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ బేసికల్లీ దిస్ బ్లూ కలర్డ్ వేసాను కదా, ఇక్కడ బ్లూ కలర్ వేసాను కదా, గమనిస్తున్నారా? ఇంకోసారి వేయమంటారా? ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి, మొత్తం ఎరేజ్ చేసేసి. ఈ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ అనేవి ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను బేస్మెంట్ మెటీరియల్ అంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. యా, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? వెయిట్ ఎ సెకండ్ మా, ఐ హావ్ టు గో ఫర్ స్లైడ్ షేర్కి వెళ్తాను. స్లైడ్ షేర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూపించట్లేదు బేస్మెంట్ మెటీరియల్, ఇందులో చూపిస్తారు చూడండి. ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో కదా, cells. Here the cells are thin. This is a squamous type, the first one. If you observe the first one, what here it was written, squamous epithelium. Cells ela unnayi, cells are very thin and they are flat. See here, the cells are thin, small, flat. They form a semi-permeable membrane. Basically it is present. Semi-permeable and it is allowing, it is helpful in the transportation of substances because it is forming the covering the inner surface of the mouth. See, for example, ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆగండి. ఇప్పుడు మీరు బుక్ చేస్తున్నారమ్మా, ఓకే, యు ఆర్ ఈటింగ్ సంథింగ్, రైట్. దాంట్లో ఒక చిన్న వెంట్రుక వచ్చింది అనుకో, అలాగే మింగేస్తారా చెప్పండి? హలో, నో కదా. అంటే యు ఆర్ సెన్స్, రైట్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు సెన్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ సెలెక్టివ్లీ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద సబ్స్టెన్సెస్. దేని లోపలికి ఏదో సంథింగ్ ఉంది అనే సెన్స్ మళ్ళీ మనకు తెలుస్తుంది. సంథింగ్ ఈస్ దేర్. ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ డజంట్ అలౌస్ ద hair to enter, right? And you will sense that something is present other than the foot, right? So it is not allowing, right? This tissue, this squamous epithelial tissue, it doesn't allows the other than the required substances ni మాత్రమే లోపలికి పంపిస్తుంది. Where actually this squamous epithelium is located ante, that is the inner covering of the mouth. Here it was written, inner surface of the mouth, esophagus, blood vessels, alveoli. See, inner surface of the mouth అంటే మీకు తెలుసు, ఈసోఫాగస్ అంటే నేను చెప్పాను, గుర్తుందా? డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను మీకు. వెళ్దామా? వాట్సాప్ కి వెళ్తే కనిపిస్తుంది, అదిగో మీకే పంపించాను, ఇన్ని డయాగ్రామ్స్ పంపించాను, కనిపిస్తుందమ్మా? చూద్దాము. మైటోకాండ్రియా ఇస్ దేర్. యా, ఇక్కడ గమనించినట్లయితే see here, this is esophagus. See, right, this is the mouth. Inner lining of the mouth is covered with the squamous epithelium. Even the esophagus, because esophagus it allows the food to pass, right? It has to go through, the food has to pass through the esophagus in order to reach stomach kada. Stomach loki ravali ante it has to pass through esophagus. Basically this esophagus, it is the inner lining ante lopali vaipu, the inner walls of the esophagus that are made up of squamous epithelium once again. Okay, so this squamous epithelium, it is covering, right? It is covering it is a covering tissue, అందుకని covering tissue అని చెప్పుకున్నాం కదా. It is forming a inner lining even in esophagus as well as in mouth. Lungs లో alveoli చూపిస్తాను, నేను డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను మీకు. ఎక్కడ ఉంటుందంటే డయాగ్రామ్, యా ఇందులో ఉంది, అదే కోసం. సి, దీస్ ఆర్ లంగ్స్, మీకు తెలుసు కదా లంగ్స్. మనం ఈవెన్ మోడల్ కూడా చేసాము, గుర్తుందా? ఎవరు చేశారు? పద్మినినా? డయాగ్రామ్ వేసి పద్మిని అనుకుంటా చార్ట్ పైన.
పద్మిని గుర్తుందా? అవి తీసుకున్నాం, బెలూన్స్ తీసుకొని వేసాం కదా. సో ఇన్సైడ్ లంగ్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యూ విల్ ఫైండ్ అల్వియోలి. మనం 10th లో చెప్పుకుంటాం వాట్ ఈస్ అల్వియోలి అనేసి. జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్ అల్వియోలి, ALVEOLI, అల్వియోలి. సి అల్వియోలిని మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది. సి దిస్ ఈస్ ఓకే, ఐ కెన్ రైట్ హియర్. దిస్ ఈస్ ఇది ఇది ఈ స్పాట్ కనిపిస్తుంది కదా, రెడ్ కలర్ స్పాట్ వేసాను కదమ్మా. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అల్వియోలి. వన్స్ అగైన్ దిస్ అల్వియోలి దట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ బ్లడ్ వెజల్స్. చూడండి ఇక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే దాన్ని చుట్టుకొని కదా, అల్వియోలిని చుట్టుకొని ఏమున్నాయి అక్కడ, బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఎందుకమ్మా, ఎందుకు ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లంగ్స్? ఫంక్షన్ ఏంటిమా? రెస్పిరేషన్ కదా. రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? యూ నీడ్ టు ఆన్సర్. ఎవరున్నారు లైన్ లో? అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు, చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ పీపుల్. ఎవరున్నారు? మౌనిక, పద్మిని చెప్పాలి, ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఫంక్షన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఏంటి? ఇన్హేలింగ్ ఆక్సిజన్, రైట్? వేర్ దిస్ ఆక్సిజన్ ఈస్ క్యారీడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ, రైట్? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్, ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఆక్సిజన్ ఈస్ సప్లైడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టిష్యూ. ఎగ్జాక్ట్ గా టిష్యూ వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్. అంటే ఆక్సిజన్ ఈస్ సప్లైడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. వై ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు సెల్? Because within the cell the mitochondria that is present, right? Mitochondria ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాము, సెల్ ఆర్గనల్స్ లో చెప్పుకున్నాము. సెల్ లోపల ఉండే సెల్ ఆర్గనల్స్ లో మైటోకాండ్రియా ఒకటి కదా. మైటోకాండ్రియా దట్ యాక్చువల్లీ సింథసైజెస్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ఇస్ సింథసైజ్డ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ATP కదా. గుర్తుందమ్మా? నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మీకు, రెస్పిరేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ 6th క్లాస్ లో మీరు చదివి ఉంటారు. వాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఇన్హేలింగ్ ఎక్సైలింగ్ గురించి చెప్తుంటారు కదా. బట్ ఇన్ 9th క్లాస్ అండ్ 10th క్లాస్ యూ డోంట్ రీడ్ ఇట్ యాజ్ సింప్లీ ఇన్హేలింగ్ అండ్ ఎక్సైలింగ్, రైట్? రెస్పిరేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అని చెప్పాను. బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ where ATP is synthesized. Okay, just remember the point where the ATP, mitochondria is the organelle that helps in the in oxidation exact ga cheppalante oxidation of glucose, breakdown of glucose. ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఏమవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? త్రూ నాస్ట్రిల్స్. నాస్ట్రిల్స్ అంటే బయట ఉన్నాయి కదా, నాస్ట్రిల్స్ నుంచి బయట మనకు కనిపించేటువంటి రంధ్రాలు కదా, ముక్కులో నుంచి వెళ్తుంది కదా. అక్కడ నుంచి ద ఎయిర్ దట్ పాస్ త్రూ ట్రాకియా, దీస్ ఆర్ ద లంగ్స్. మరి ట్రాకియా నుంచి, ట్రాకియా రైట్, ట్రాకియా నుంచి ఇక్కడ లంగ్స్ కి వెళ్తుంది. లంగ్స్ తర్వాత లంగ్స్ నుంచి అల్వియోలీలోకి వెళ్తుంది. అల్వియోలీలో వేర్ దిస్ అల్వియోలీ ఇస్ సప్లైడ్ విత్ బ్లడ్ వెజల్స్ కదా. ఈ బ్లడ్ లోకి ఆక్సిజన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే డిఫ్యూజన్ జరుగుతుంది, గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే మనం చదువుకున్నాం కదా, గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అక్కర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ త్రూ స్టొమాటా. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఇన్ అల్వియోలీ గ్యాషియస్ ఎక్స్చేంజ్ అక్కర్స్ హియర్, రైట్? అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే ఆక్సిజన్ అనేది బ్లడ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కదా. బ్లడ్ లోకి ఎంటర్, అసలు వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్? Blood actually it carries the oxygen, right? Blood not only carries the oxygen but it also carries the food material. Food material అంటే నువ్వు తిన్న అన్నం అది అలాగే డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి వెళ్తుందా? వెళ్ళదు కదా. దట్ ఈస్ డైజెస్టెడ్, రైట్? కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అవన్నీ కూడా, ఇదంతా చెప్పాను నేను, కొంచెం చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ గురించి చెప్పేటప్పుడు. నేను కొన్ని ఈవెన్ వీడియోస్ కూడా మీకు పంపించాను, మీరు చూస్తుంటే ఒకవేళ చెక్ చేయండి, చూసుండకపోతే ఇంకోసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, వేర్ ద ఫుడ్ ఈస్ డైజెస్టెడ్ అండ్ ఫైనలీ ద ఫుడ్ దట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అని చెప్పాను, రైట్? ఆ వీడియోస్ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి.
చూడండి ఇంకోసారి చూడండి. ఓకే, సో బ్లడ్ బేసికలీ దట్ క్యారీస్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆక్సిజన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఆక్సిజన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. Hello, someone is talking. Don't disturb the class, please, ma. Okay. So now it is not only transporting the oxygen and food material, but also it collects the waste material. Waste material kuda collect cheyali kada blood waste material ni collect chesi ekkada pampistundi, kidney ki pampistundi, because it has to be exported, it has to be expelled out of the body, right? Waste material ni bayatiki pampinchayali ante kada. Even carbon dioxide is the waste material. Even కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కూడా మనము ఎగ్జేల్ చేసేస్తున్నాం. అందుకని మీరు చదివింటారు 6th క్లాస్ లో వాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఇన్హేలింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎగ్జేలింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇవన్నీ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి లోపల, ఎటువంటి టిష్యూస్ ఎటువంటి ఫంక్షన్స్ ని చేస్తున్నాయి, క్యారీ అవుట్ చేస్తున్నాయి, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఆర్గాన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆర్గాన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, లంగ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, కిడ్నీ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఏం చదువుకోవట్లేదు. బ్లడ్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తుంది అదంతా మనం 10th లో చదువుతాం. వాట్ యాక్చువల్లీ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, హౌ ఇట్ కలెక్ట్స్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అలాంటిదంతా మనం 10th లో చదువుకున్నాం. బట్ ఇప్పుడు మాత్రము వాట్ ఆర్ ద టిష్యూస్ అండ్ హౌ దీస్ టిష్యూస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ అనేది చెప్పుకుందాం. సో ఐ వాంట్ టు సే జస్ట్ అల్వియోలి అంటే ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది అల్వియోలిలో జరుగుతుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ ద పాయింట్, అల్వియోలి అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆక్సిజన్ టు ద బ్లడ్ వెజల్స్. ఓకే, వేర్ ద ఆక్సిజన్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద బ్లడ్ వెజల్. యా, లెట్ మీ టేక్ అనదర్ స్లైడ్స్ షేర్ తీసుకుందాము. ఇక్కడమ్మా సి ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ మౌత్. నేను అల్వియోలి అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అని చూపించడం కోసం వెళ్ళాను, అదంతా చెప్పాను మీకు. ఓకే, ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మౌత్, ఈవెన్ ఈసోఫాగస్, బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ అల్వియోలి ఆర్ కవర్డ్ విత్ స్క్వామోస్ ఎపిథీలియం. ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో? స్క్వామోస్ ఎపిథీలియం basically that actually covers the inner lining. It is covering the buccal cavity, అంటే that is the mouth cavity. Okay, esophagus, blood vessels and alveoli. How the cells are arranged? Cells are very thin, small, flat cells. They form a semi-permeable membrane. నేను ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా, ఏది పడితే అది లోపలికి వెళ్ళదు. ఈవెన్ మౌత్ లో తీసుకో, ఈసోఫాగస్ లో తీసుకో, బ్లడ్ వెజల్స్ తీసుకో, ఈవెన్ అల్వియోలి ఆల్సో. ఓకే, ఏదంటే అది లోపలికి పంపించదు. ఏంటంటే దాని ఇప్పుడు గాలితో పాటు చాలా డస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా, డస్ట్ ఉంటుంది కదా, గాలితో ఆక్సిజన్ తో పాటు అదర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ మాలిక్యూల్స్ అన్ని బ్లడ్ లోకి వెళ్తాయా? వెళ్ళవు. Because this is squamous epithelium, it is a semi-permeable. It is not allowing everything to enter into the body, right? Or into the blood, actually, to say, right? So selective transport of substances is taking place because of the squamous epithelium. It is forming a covering. Ekkada covering chestundi? It is forming a covering in the inner surface of the mouth, esophagus, blood vessels and alveoli. Right? Try to remember the terms. Okay, terms important. ఇక్కడ మనకు చాలా ఇంటర్కనెక్టెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ద వర్డ్స్. ఓకే, ఇది కొంచెం లాజికల్ గా ఏముండదు మా, ఈ జువాలజీ టాపిక్ అంతా కొంచెం మెమరీ బేస్డ్ ఉంటుంది. రైట్, యూ రిమెంబర్. ఓకే, అండ్ స్ట్రాటిఫైడ్ squamous epithelium. See the spelling. Check the spelling. Stratified epithelium. STRATIFIED. Stratified epithelium. Stratified epithelium అంటే ఒకవేళ ఇవి ఈ లేయర్స్, ఈ స్క్వామోస్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ అండ్ చేస్తాను. ఓకే, స్క్వామోస్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ఒకవేళ ఎలా ఉంటే ఒకదానిపైన ఒకటి అరేంజ్ అయి ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అంటారు. ఓకే, ఐ విల్ క్లియర్ ఇట్. ఓ మై గాడ్, హౌ ఓకే. See, outer layer of the skin. Basically, stratified epithelial tissue ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే outer layer of the
skin. Many layers of the cells. See, if you observe, see this, if you observe this squamous epithelium, this gray colored portion is there, right? This gray colored portion, exactly. I'll show the, what is it. ఇందాక పెన్ వచ్చింది ఇప్పుడు రావట్లేదు. Okay, this gray color కనిపిస్తుందమ్మా, gray color కింద, that is the basement material. And here, if they are arranged, if these squamous epithelial layers are arranged one above the other, many layers of the cells, if they are arranged one above the another, then that is known as a stratified epithelium. Basically, it is present outer layer of the skin, right? And it helps in the prevention of wearing and tearing, and it also protects the organ. Skin is the major organ that actually covers the internal parts of the body. It is protective in function, isn't it? ఈ స్కిన్ పైన ఉండేటువంటి ఈ లేయర్స్ ఏమంటారు అంటే స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం. స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్క్వామోస్ ఎపిథీలియల్ లేయర్స్ అరేంజ్డ్ వన్ అబౌట్ ది అదర్. ఒక దానిపైన ఒకటి అరేంజ్ అయ్యి ఒక పెద్ద థిక్ టిష్యూని ఫార్మ్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారు అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం. ఇఫ్ ద సెల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ in the form of if the cell is in columnar shape, ఒకవేళ ఇలా ఉన్నట్లయితే అంటే ఇలా, see here once again the basement material, ప్రతి చోట బేస్మెంట్ ఉంది, right? I'm trying to show spot it. ఇందాక ఒకటి వచ్చింది కదమ్మా, ఏంటి? Yeah, this is glandular. See, this is the epithelial tissue where inside this epithelial tissue it is folded inside to form a deep cavity. అంటే ఇక ఇలాంటిది ఒకటి, అంటే లోపల ఒక ఫోల్డింగ్ ఫార్మ్ చేస్తూ it is forming a deep epithelium. See here, it is forming a fold అయ్యి ఆ లోపల ఏమో సెక్రేట్ చేస్తుంది అంటే సమ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు చూడండి సీబమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మన స్కిన్ పైన స్వెట్టింగ్ వస్తుంది కదా మీకు,